week man. Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. 令和末期第4次産業革命において日本は諸外国に大敗を喫し衰退の一途をたどった。悪政、重税、天災、飢饉に苦しむ民衆は暴力大革命を起こす。人口は激減し文明は明治初期レベルまで後退。日本は3つの国が覇権を争う三国時代に突入することとなる。大和暦57年春、東の国武王は1万余りの兵を率い大和との国境を越え愛知へ侵攻した。窮地に陥った大和軍は首都大阪に援軍を要請する。Bon, maintenant cet anime va me rendre parano les gars, hein, vu l'épisode 1 qu'on a eu. Je vais être très pessimiste pour la suite à chaque fois. この新東名高速道路に布陣した時点で我が武王軍の勝利は確定してる。わずか8000の大和軍がどうやってこの本陣まで来れるというの？さすが島田さん、しびれます。よーし、前祝いだ。ほんまついてないわ。こんな負けるとか思わへんやん普通。あ、茶柱。申し上げます。大阪より辺境将軍隊のご到着です。あのハゲ新山国家である武王が超大国の大和に大勝目前だなんて。大和はマジで落ちたね。マジで。Ouh la descente. Ouh là là la descente. ここ登ってきたの？この橋45メートルありますけど。Dave! OK! 総大将は討ち取った。ほんで軍隊長2名、軍師1名も死んだ。大和に下らば君ら一人一人に私有地を与えることを約束する。寝返ったうちの兵たちも不問に付す。どや。Ça va vite! 大和軍総大将の奇襲が成功したことで長篠の戦いはあっけなく終結した。Aura de fou! 龍門光秀で大阪と C'est tellement une grande perte le fait d'avoir perdu sa femme. C'est horrible. Ça devait être un perso de fou. 家を売り金と最低限の荷物だけで上阪した。あの高層ビルも一本の杭を設けるところから始めたようにわしもまたこの一歩から始めようと思う。船長、送っていただいてありがとうございました。龍門辺境将軍に会いに行く言うとったな。はい。今聞いたけど武王討伐で愛知に出征してて大阪におらんらしいわ。え？とりあえず通天閣を目指せばいい。そこに辺境将軍の家がある。激安ホテル、激安ホテル。Oh, le choix est vite fait. ホテルに泊まった方がええ。この町の夜はくっそ治安悪いからな。お、通天閣。いやー、バリ立派じゃのう。これは昭和に建てられた2代目通天閣で初代はパリの凱旋門にエッフェル塔が乗っとるデザインだったんよな。このぼって地図描きたいの。あ、ホテルホテル。 Il est giga passionné. なんじゃこの人ら。まさか全員登竜門が目的で？おい、今入ってきた七三地味よ。七三地味よ。七三。つねちゃんさんに挨拶せ。つねちゃんさん？おいこら！なんで疑問系やねん。いや。自分まさかつねちゃんさん知らへん言うやないやろな。知らんです。
自分で慌てるねやめなよ Regarde ce cinéma. ほら彼怖がってるでしょでしょ東の言語私は浅間義経登竜門を目 Le 指す flot 者 de fou. 彼らからは常ちゃんさんって呼ばれてるで君の名は三角青照です三角知らないなママからも聞いたことないやママ三角くんもしかして田舎者そっか田舎者は私のこと知らないかミスった泊まる宿完全にミスった浅間家大和を建国から支えてきた名門だよ私はその名門浅間家の宗家の嫡子だどうすごいでしょ Moi je trouve ça trop chelou les mecs qui flexent sur la descendance d'une famille. いやわかりませんお前何様やねん常ちゃんさんがすごくねってかいやすごくないとは言っとらんですよその情報量だけじゃ常ちゃんさんがどうすごいかがわしにはわからんと言っとるだけです何言うてんねん今の情報だけで常ちゃんさんの優秀さは十分わかるわからんやと失礼にも程があるんちゃうかさっきからその同調圧力何なんですかこれだけの人数が常ちゃんさんすごいって尊敬してんだお前が間違ってんのは一目瞭然やないかいその理屈通りであれば大和の管理でダントツで一番多い姓の平が常に正しいことになりますがその認識でよろしいか平が正しいわけないやろ私らは腐った平の世をぶっ潰すためにここにおんねんバチから殴れやめな C'est trop des suceurs. 三角くん君ごっつええやんめちゃめちゃ関西弁やんせやせやなんでかというとな彼らが使われへん言語を使うたら私がより頭よう打つんねやママ曰く日本時代の知識階級の人たちは庶民が分からへん異国語を混ぜて話して尊敬されてたみたいやしな私は君みたいな人と出会いたくてこんなごっつ安いホテルに泊まってたんや君は彼らと違って少なくとも思考する能力はあるやけど一つ助言するなら君は人に媚び売らへんことがイケてるみたいに思うとるんやろうけど私が彼らを制止せえへんかったら君のこの顔や体はどうなってたんやろな Ouais, bon conseil, hein, bon conseil. ええか Fais gaffe. 私には夢がある私の力で日本を再統一し三国時代を終わらす Oh ほんでこの国の全ての民に尊敬される存在になる私と親しくした方がええでちゅうことでよろしくな三角くん田舎者は握手を知らんのか邪魔すんで Putain, c'est quoi cet anime de malade, frère? Ouais Incroyable. 邪魔するんやったら帰 Incroyable. ってや Oh, le duo de fou qui arrive. Oh, il faut absolument qu'il s'allie avec lui. 三角くんどうすごいやろさあ認めろ私の凄さを満たせ私の承認欲求をああすげえですじゃあけど Cependant... 帰るわけないやろ死ね Oh Incroyable. Eh, le niveau de cet anime, les gars. 常ちゃんさんあんたはすげえめちゃめちゃすげえじゃけどリスペクトの上で一つ進言するならさっきのも含めていろいろと憶測が Il a le seum. 進言
え Il a trop d'ego, frère. 私に調子に乗ったらあかんで。 Ah, t'es pas obligé de faire ça. 叶ったら常ちゃんさんとわしは同期です。あんたみたいなすげえ同期にそのいい加減な憶測が理由で死なれたら困ります。なので進言させてください。 Allez, écoute ce conseil, こ allez. の田舎者、私の参謀にでもなったつもりが。まあ聞くだけ聞いてやる。わかった。言いたいことあるんなら言え。 Ça pourrait être un excellent perso, lui, 初め frère. からいろいろ憶測で話しすぎです。わしがこのホテルに来た時、ほら彼怖がってるでしょとおっしゃっておりましたが、断定なさるのでしたら人の表情を確認してからおっしゃるのが得策かと。次に日本時代の知識階級の人たちは異国語を混ぜて話して尊敬されてたとおっしゃっておりましたが、わしが読んだ資料にはなんか難しい横文字使う人嫌だ、伝わらないから日本語で喋ってほしいという意見もございました。老子曰く信足らざればここに信ぜられざることあり。すなわち常ちゃんさんが己に都合のいい意見のみを聞くお方であれば、全ての民に尊敬されるどころか恐れられたり侮蔑の対象となる可能性がございます。 Excellent. そして最後に、人に媚び売らへんことがイケてるみたいに思うとるんやろうけどとおっしゃっていましたが、皆目見当違いも甚だしい。わしの目的は平内務卿に処刑された Quel homme! 最愛の妻との誓いを果たすことである。 Quel homme! 媚び売らんことがイケてる、そんなしょうもねえ着飾った意識でここに来とりません。 Mais quel 媚びなど売 roi! る必要性があるんならいくらでも売っています。 Quel roi! このクソみたいな同調圧力には殴られようが切られようが殺されようが絶対に屈しません。わしは本気でこの世を変えるためにここに来た Ah, quel roi! Putain! 何こいついった寒くてブザまで滑稽の極みやで。なのに Ils l'ont kiffé. Ils l'ont tous kiffé, frère. 私が負けたみたいになってるやん。媚びなど売る必要性があるんならいくらでも売ったるか。Allez, fais pas le con. ほんまミスミくんの言う通りやわ。目覚まさせてくれてほんまありがとうな。なめんな。私だってそんくらいできる。ほんまに堪忍な。手大丈夫？本気で世の中を変える？でかい口叩くなよ。そもそも君に登竜門が叶うはずがないやろ。それを明日身に染みて知ること Oh, に。 arrête! 明日絶対一緒に試験受けような。楽しみやわ。はい。ほんま楽しみやわ。 Allez, devenez potes! Arrête tes conneries, frère! Oh, je les vois très bien ensemble, ces deux-là! Ça pourrait être une excellente équipe! 今日は医師官希望者来ますかね。どうやろうな。龍門さんはほんま厳しいからな。今月も先月も一人も雇ってないし、ちょっと妥協すべきっすよ。妥協はできん。この国の未来のためにもな。さて、今日はどんなものか。 Incroyable! 大和の首都大阪にある辺境将軍龍門光秀の自宅には仕官を望む者が日々1000人余り集まると噂されている。 Ouah, l'ancien! Avec le charisme, il va le voir, il va le prendre direct, c'est sûr! Il va avoir le talent! 登竜門と呼ぶようになった。いよいよや、サキ。ミスミ君、君のためにはっきり言うけどな。登竜門は諦めた方がええ。武術の心得がない君にかなうとは Oh, vas-y, arrête de casser les couilles! 君かてこんなに長い間並ぶのは嫌やろ。 Oh, il est pas venu ici pour abandonner parce qu'il y a une file d'attente. Hein. 常ちゃんさん。
日本時代のテーマパークユニバとやらのピークの待ち時間は今よりもはるかに長い時間じゃったそうです。ミニオンはちゃめちゃライド360分、ハリウッドドリームザライドバックドロップ560分、ザ・フライングダイナソー760分。多くの人が本会を遂げるためにこんだけの時間並んだという歴史があります。わしも目的を果たすためには L'intello qui pense être avec des grosses couilles. はあ、懐かしいの。こりゃさっきと一緒に博多に旅行した時のバリューマジャった博多ラーメンの製法のメモじゃ。豚骨の下処理は1時間弱水につけて血抜きした後沸騰した湯に入れて。気になる。 Ton cerveau s'arrête jamais. 760分はさすがに気になるで。ミスに会うてる。なんやねんこいつマジで。昨日の夜賊に殺された人を身元が割れたとしてもこの国では遺族に死は通告されないって理由で自ら埋葬したり、私の当術の凄さはもうええわと思うほど夜遅くまで熱弁してきた。徹底して理性的な性格かと思いきやロマンチスト的な傾向もあるし。Eh ouais. はあ、なんで私彼のこと分析してんねん。まさか私彼に興味持ち始めてる。ちゃうねん。そんなわけあるかいな。私は浅間家の宗家の着手やで。こんな芋臭い田舎者の七三寿命に興味持つわけ。Elle a trop de flow, ça coupe. 入門辺境将軍隊ご帰還や。あれ、おりませんね。いや、あっちかい。凱旋見たかった。ここで待て。龍門辺境将軍の下でわしの知識を生かし J'ai peur d'une clim 太 là. 平の世を築くために。龍門辺境将軍の下で己の才能で天下を統一し全ての民から尊敬されるために登竜門必ず成し遂げる。Didou Ickman, merci pour le prime. Merci beau gosse. Je la pose. ほな始めようか。あの人ら何書いてんねやろ。服装とか態度とかでチェックちゃう。やべえ、私シャツ出てた。軍師の核です。早速ですが Stratège militaire, ok, let's go. まず目下の採用試験は一般兵を募るものではなく、大和帝直轄部隊である辺境将軍隊専属の属員を募るための試験です。そして念のためお伝えしておきますが、現在我々は通常の事務作業、出征中に溜まった業務をしている最中です。なんかチェックしているように見えてはると思いますが、そんなんちゃいますので皆さん気にせんでええですよ。礼儀、行儀、年齢、性別、家柄、学歴、経験、協調性、 falloir se vendre, hein. 犯罪歴の有無、そんなもんはどうでもいい。あ、求める人材の条件は一つ。私の膝を地面に着地させることができるもん。以上。制限時間は10分。あ、ほな開始。Oh le test à la Hunter x Hunter. どうやって膝を地面に。まさか力技。これが国家の将来を左右する採用試験か。おもろいやん。簡単すぎるでこの試験。 Oh lui va tellement flop. 辺境将軍の膝を地面につけたらええだけ。 Je sais reconnaître un flopper. 肩ぐーっと押さえ込んでひざまずかせたるわ。私が合格者第 Il a une bonne gueule en plus. なんでお前が第一号やねん。私やろ。いや私や。いや何この人。フィジカルえげつないやんけ。てかずっと仕事してはるし。登竜門無理ちゃうこれ。この3ヶ月
辺境将軍隊に関する資料を読み漁った。この試験に関する記述もあったが、内容は毎度異なり、予測や対策は不可能。唯一の共通点は徹底した能力主義による人事評価であることのみ。滑稽滑稽。君らは所詮同契約。三角君、ちゃんと見とけよ、私の凄さを。ほんで悟れ、己の無力さを。さてさて、今回もこんなもんかな。限られた短い時間で思考して行動すべきとこをただただ前習いで挑む子らばっかり。帰還直後で平然と対応してはる龍門さんも異常やけど、あとあの二人ずーっと立ってるだけやけど、もう諦めてんのか、それともなんか策が。Ah ouais, ça sort une lame. Ah là, il a pas le choix d'esquiver. Dang! Tout ça. 試験終了まで Tout ça. 残り4分。その足もらいますわ。 Non! Non, j'aime trop sa mère! Waouh, j'aime trop l'anime de fou, frère! Non, les gars, je suis désolé, je dois encore faire la promo de cet anime. Oh putain, les gars, faut que tout le monde voit cet anime, frère. Tu ferais comment, toi, pour le mettre à genoux? Bon, la force, c'est pas possible. La force, c'est pas possible. En vrai, peut-être c'est un truc de con. Hein. Faut lui demander, ou tu vois, genre, tu lui dis, vais pas te mettre à genoux? C'est un truc de con comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre à genoux? Avec de la politesse, tu vois. Non, moi, vous savez quoi? Non, moi, je pense qu'il faut parier avec lui. Il faut jouer à un jeu avec lui. Là, tu fais un pari avec lui. Tu lui dis, écoute, on parie ça dans un an. Si je gagne, tu te mets à genoux. Si tu gagnes, bah, je me casse, tu vois. Et je pense que le mec, il va se dire, ok, vas-y, tu vois. Je pense que c'est un délire comme ça. Mais il a rien à gagner. Ouais, mais le vieux a l'air... ça a l'air d'être un fou, un peu. Incroyable. J'aime trop. Osaka. 亡き妻咲との約束を果たすため上阪した三角八乙は、同じく登竜門を目指す若者浅間義経と出会う。辺境将軍龍門光秀、彼が提示した試験の内容は、私の膝を地面に着地させることができるもん。以上。志願者たちが次々と挫折していく中、生還していた青輝と義経であったが、龍門辺境将軍、その足もらいますわ。 Ah, ça s'était fini sur ça? Ah, tu lui fais pas à l'ancien. すごいの言い間違えちゃいますの？ Oh! 合格。 Incroyable! 待って待って、足切ろうとするとか倫理観どうなってんねや。 Incroyable! 思いっきり龍門辺境将軍を蹴ってたし、あいつやばない？なあ君、ごっつすごい蹴りやな。名は？まずは採用試験とはいえ、このような無礼を行ったこと、深くお詫びいたします。 Oh, il est bon. そして Concentré. 謹んで感謝いたします。私は姓は浅間、名は義経と申します。浅間って名門のあの浅間か。滑稽、ああ滑稽。誰かが非難すれば自分も非難し、誰かが褒めれば手のひらを返して自分も褒める。ほんま軽蔑するわ。そのまま一生私の背中を追いかけ続けたら、Je l'aime bien ce chien. どうや三角君、本気でこの世を変えるやと？この世を変えるのは私や。君、靴ひもほどけてんで。おお、ほんまや。なんやねんその余裕。なんでいいねできんねん。 Il va me régaler. この七三寿命が。 Les gars, là, ça va être un duo de fou, ces deux-là. Ok. Il attaque.
Ah, lui, les gars, ça va pas être de la violence, hein. 献上の品を持ってまいりました。何こいつ、めちゃくちゃ媚び売ってるやん。媚びなど売る必要性があるんならいくらでも売ったります。 Ok. 確かに言うてたけど、それ何の調味料もかけてへん純度 100% の媚びやん。ダッサ。これは戦で負けないために農政の改定を提案いたします。Habile. ノーセの改定。お、書く。ここに Oh, j'adore. Oh, j'adore. これはミスミ君、君は一体何を。農政改定の目的は辺境での農業生産力の向上、そして常備兵の増強です。皆様ご存知の通り、大和の総兵数36万のうち辺境の常備兵は愛知、福井、滋賀の3軍合わせても総兵数の5分の1にも満たない兵数です。それはなぜか、辺境では常備兵を増強できるほどの農業生産力がないからです。常備兵が少ないとなると、戦の際に多くの兵が地方から出征しなくてはならない。これでは莫大な費用を要し、多大な労力が Ah, lui, faut me le recruter, les gars. C'est un cerveau. 辺境の荒廃した農地を兵士に開墾させて生産力の向上を図ります。辺境三軍には質が良く農耕に向いた土地があります。ですので大阪と周辺の田畑を廃止し、用水を辺境に輸送します。まずは5万の兵士を3軍に分けて配置し工作させます。5分の1を交代で休ませ、4万人が常に工作に当たり同時に守備に就かせます。計算しますと、水が豊富にあれば現在の5倍の収穫が期待できます。災害や諸費用を差し引いても毎年150万トンの穀物を軍に提供することができ、3年が経つと450万トンを辺境に蓄積することができます。これは10万の軍勢の5年分の食料になります。 Arrête beaucoup. これを元と Attention. して戦に臨めば まず敗戦には至らないでしょう。見事や。ほんまに見事や。 Carrément splendide, il a これ dit. でどないして私の膝を Il en a rien à foutre. わしには龍門辺境将軍の膝を着地させることはできません。 Honnête. La carte de l'honnêteté. なんで。わしには常ちゃんさんのような戦闘技術はありません。どう考えてもこの試験に合格することはできんのです。ほな、なんでこれを。この農政改定案はわしが登竜門が叶った時にお渡しいたそうと思い持参しました。しかしそれが叶わないと思いましたので今お渡しした次第です。私は君の名を知らん。このままでは君の功績は無になるがええのか。もちろんです。合格。で、名は Incroyable. ミスミ青テルです。試験終了。今日はみんなよう来てくれた。 Oh, c'est 己の magnifique. 良さを見せることができずに俗に言う登竜門が叶わへんかった者たちはまたここに来てほしい。出征時以外は私はいつでもここにおる。楽しみに待ってんで。また挑戦します。次は絶対受かってやるで。一方は武、一方は知。 Ouais, ils vont bien まさ ensemble. かこの10分でこんな可能性のある2人に巡り会えるとは。浅間義経、彼の度胸は天下一品です。まだまだ荒さが目立ちますが、おごらず精進すればいずれ大和を牽引する将になるやもしれません。そして三角青輝、彼には大きな野望が垣間見えますが、その割に名声を渇望してへん。面白い男です。突然の合格にも龍門さんが自ら膝をつくことを狙ってたんかってくらい動じひんかったし。ほんま彼らの将来が楽しみ。まさか狙ってた。私が膝を着地することを。いやいやいや。まさかの。 Mon gars, tu sais pas sur qui t'es tombé. 大和歴57年春、 Oh, le この日 génie. 青輝は登竜門を成し遂げた。この先に大きな時代のうねりが待ち受けていることをまだ誰も知らない。敵も味方も
大義も裏切りも全てを飲み込みたどり着く世は太平か動乱か。三隅青輝、後に奇才軍師と称される彼の伝説が今始まる。大和暦59年冬、大阪都。青輝が登竜門を成し遂げてからもうすぐ3年になろうかという頃、大和帝陛下のお3 ans, les gars.内務卿はお手洗いに。やけどもう町議始まって。お手洗いに。お手洗いかい。ならええねんええねん。生理現象やしな。それは仕方噛んでもうた。仕方ない。怖っ。内務卿の部下相変わらず怖っ。Ah ouais, ça se moque. Ne, 町議やろうか。30分以内や。陛下の目前であぐら。あいつ何考えてんねん。内務卿、いつもは陳の隣に座ってたと思うねんけど。Ah, la prise de confiance. Ça revient pas. 好きなとこ座ったらええ。上奏いたします。龍門辺境将軍上奏を許可する。偉大なる大和帝陛下、約3年前より実施しておりました屯田政策の成果により辺境3軍合わせて約10万の常備兵の増強 Il a に trop 成 carré, 功しました。 frère, l'autre. 10万？嘘やろ。政策が成功したやと。誰もが失敗する言うてたのに。先の長篠の戦いにて降伏した元武王の兵士らもこの度ようやく辺境への移動が叶いました。必ずや戦場にて尽力してくれるかと。ハゲごときが。そうやな。すごいぞ龍門。なんかよくわからんけど、とりあえず褒めとこ。偉大なる大和帝陛下、龍門が行った政策がどうすごいか分かってへんのちゃいまっか。超能力。龍門はですね、長年試作してきた民屯を潔く軍屯に改定しはったんです。約3年前の辺境の常備兵数は愛知3万3000、滋賀1万、福井1万5000、合わせて5万8000。これを龍門はわずか3年で10万に増やしたんです。つまり何倍ですか。1.7 倍。これはいずこかの終身法事、あまたの報酬を与えるべき功績です。なのにそれを知ったかぶりした上、調査だけして地位や報酬は与えへん。これは君主にあるまじき愚鈍な行為やと思 Ouais, l'humiliation publique. Hein. ついにキャツ。 Mais l'empereur, c'est une salope, j'ai l'impression, il va jamais rien faire. 地が悪かった。すまん龍門。報奨も与えるし、地は改めて消直を出す。受け取ってくれるか。偉大なる大和帝陛下、喜んで賜ります。そうか。よかった。帝の目前に座った上についに町議の場で帝を恥ずかしめるとは。 Ah, ce bâtard, il est chaud. 平天気よ。 Ah, il est chaud, il est そ chaud. の先に登るつもりちゃうやろな。龍門さん大丈夫かな。町議は戦とは違うで心配なかと。長峰さん、私が言うてるのは
あのデブがそろそろなんか仕掛けてくるんちゃうかってことです。平電機か。帝の皇后はデブの実の娘。大和の主要な役職は地方の隅々まで全て平家が牛耳ってます。先帝毒殺事件から22年、時はすでに満ちていると言えるでしょう。確かに。あ、菅生さん、角砂糖今日3つ目ですよ。奥さんに怒られても知りませんからね。あのデブにとって龍門さんと辺境将軍隊は平家に組みしない役人の中でも一番目障りな存在です。例の彼が提案したトンベン政 En vrai, je pense pas qu'il va sauter l'empereur. Parce que le gros, il le contrôle de baiser. Ce serait bête justement de le fumer. En tout cas, pas tout de suite. 龍門よ。上層は以上か。もう一点。 Il prépare le terrain, on va dire. ここ数年でより一層慣例化が進みました。我が国と緊張状態にある征夷に潜入させた任官によりますと、北国征夷では多くの民が食糧難に陥り困窮を極めているとのことです。征夷政府の対応策も失敗を重ね、各地で反政府暴動が相次いでいるとのこと。故に征夷軍の大和への制制は限りなく不可能に近いでしょう。 De toute façon, il peut pas récupérer la place de l'empereur en le butant. Ça marche pas comme ça, tu vois. 攻略するチャンスってことやな。仰せの通り、この機に乗じて我が国が北伐を行うという手もありますが、この極寒の中での遠征はいくら食料と兵が豊富とはいえ難航を極めると予想されます。ほら、春先まで待って一気に攻めるっていうのは、ああ、それが現状維持？一点懸念すべきことがあります。それは有能な独裁者の誕生です。独裁者？このような状況下において有能な独裁者が誕生し変革をもたらす。これは歴史を広く見ても大いにあり得ます。Incroyable! 独裁者が現状に不満を持つ民衆を煽り、大和へ侵攻してくる可能性はゼロではありません。今すぐにでも征夷とは休戦協定を締結し、断続的な外交貿易を行うのが Napoléon en mode japonais, ouais. 龍門よ、偉い弱気や。戦は国家の重大事です。国民の生死、国家の存亡がかかっております。故に辺境将軍として慎重に。君が臆病者なのはもう分かったから、まあそう心配すな。征夷の件については問題ないから。と言いますと？征夷にはもうすでに無条件降伏の勧告状を送ってんねん。無条件降伏勧告！内務卿、血は聞いてへんで。今言いましたやん。無条件での C'est tellement son 降伏 dog. 勧告は征夷の怒りを買いかねません。直ちに使者を送り、まずは休戦にとどめるべきかと。臆病者の龍門よ。我が国が未だかつて戦に敗れたことがない。たかが征夷相手に休戦など生ぬるいわ。Ça a beau être un fils de pute, il me régale. Hein. 必ずや。どうかご再考を。Théma ce qu'il fait pour son peuple, frère. Ah, moquez-vous, vous allez voir. 心臓、臆病者の龍門よ。下がり、情けない。一生土下座しとけ。はい、次や次。上奏いたします。花田大司令、上奏を許可する。平内務卿、降伏勧告状には印字が必要なはず。陛下に無断で印字を使用することは重罪に値します。上奏します。中本大司書、上奏を許可。平内務卿はこの数年間陛下の代行とし全国へ強行に参られました。我が子女府には
何百通の報告書が届いております。その内容は全て内務卿により不当な理由での Ah, ça va essayer de le remonter là. 強制。これは明らかな職権乱用。一刻も早く内務卿を厳罰に処すべきだ。そうや。こんな奴が全権握ってるとか。Oh, ça n'existe pas, mais parce que l'empereur il a peur de lui. C'est lui qui décide au final. Shizai, 5秒以内。Voilà pourquoi les gars. Les gars, l'empereur c'est l'empereur, mais lui c'est lui qui a le pouvoir. Il a plus de pouvoir que l'empereur. Ça arrivait plein de fois les gars. 彼らの罪状は私を嫌な気持ちにさせたことです。直ちに代わりのものを推挙しますのでどうかお許しを。Il a trop de pouvoir. Tu peux être qui tu veux, tu peux être l'empereur et tout. Mais si t'as pas du pouvoir... Quelle salope. Les gars, je vous ai dit, en fait l'empereur il a pas de pouvoir, il a rien implanté dans ce pays frère. Le mec il a toutes les connaissances, il a l'oseille. Il y en a plein qui le respectent. Ah, c'est... Ah, il a pas d'influence. Dans Kingdom ça explique bien ça. Ça arrive tout le temps ce genre d'histoire les gars. それと安心せい。私はその先には登らへん。今はな。Pour l'instant, oh il est fort. Oh il est bon. Oh je le déteste mais qu'est-ce qu'il est bon ce perso. あのデブに対抗できるんは龍門さんだけ。 Oh la vengeance du Pranta, elle va être méchante parce qu'il va devoir faire ça bien. On va pas le buter comme ça. Il va devoir monter un coup de baiser, frère. 一般族員である青照たちのもとへ内使が降りた。浅間義経第31部古襲撃事件における賊と制圧の功績を評価し、辺境将軍隊武庫令補佐に報ずる。 Let's go! 昇進きた農政改定案立案の功績を評価し、ここに辺境将軍隊幹事に報ずる。謹んで命を受けよ。三隅青照。 Ah il a 18 ans seulement là. Il avait 15 ans les gars. 征夷羽前省銀山警備隊管轄区域。 T'as 15 ans très concentré déjà. Quel homme. Il était déjà marié à 15 ans. Après les gars, c'est... Ça a l'air d'être une autre époque où les hommes... Dang! Quel anime des baisers. Oh. Ça me rappelle trop Kingdom, frère. La récupération de pouvoir et tout. Les gars, Kingdom, c'est pareil, frère. En termes de politique. En fait, regardez, comme je vous ai dit, en plus, c'est un nouvel empereur. Donc déjà, il a pas de contact. En fait, même si c'est un empereur, vous avez vu, il y a un côté où ils sont tous pour l'empereur. Et il y a un côté, bah, ils sont tous avec le général, là, je sais pas quoi. Parce que le mec, il a trop de pouvoir, il a trop d'influence, il a trop de connaissances, il a trop d'oseille. Ouais, les magouilles internes de fou. Et même dans Kingdom, ça arrivait plein de fois. Par exemple, t'as l'empereur, je sais plus comment il s'appelle le mec là, qui est incroyable. Le bras droit justement de l'empereur, malgré lui, qui a pas le choix. Le giga businessman là, qui veut contrôler, qui veut changer le monde juste avec l'oseille. Putain, il est incroyable, j'ai plus son nom. Il va faire un coup d'état. Mais en fait, tu peux pas faire un coup d'état. En fait, c'est simple. Même si tout le monde, Ryufu, merci, c'est Ryufu incroyable. En fait, faire un coup d'état, c'est pas si simple. C'est-à-dire que même si demain il bute l'empereur, ce sera un autre membre de la famille qui va
qui va reprendre le relais. Et en plus de ça, il y a le timing, comme il l'a dit, ouais pour l'instant je veux pas monter en grade, tu vois. Tout est question de timing. Plus il doit avoir l'approbation du peuple. Parce que s'il bute l'empereur et il monte au pouvoir, le peuple il va le détester. Je veux dire, mais lui c'est une fraude, c'est un voleur et tout. Donc ça sert à rien. Toute sa vie il est niqué, tu vois. Il a sa fille aussi qui est mariée avec la famille royale. Ouais, il prépare le terrain de baiser. Ah non, ce personnage il est incroyable. Ah non, moi je kiffe tellement l'anime, les gars. Moi en tout cas, c'est mon anime de la saison, c'est mon top 1 celui-là. Et après, c'est Atelier des sorciers. Fin de l'ère Reiwa. Wow. Après la 4e révolution industrielle, le Japon a connu une défaite écrasante face aux autres nations et est entré dans une phase de déclin. Corruption, pression fiscale, catastrophes naturelles, la population épuisée par la famine finit par se soulever. Il s'agit de la grande révolution sanglante. La démographie du pays s'effondre et la civilisation retombe au niveau qu'elle avait connu pendant l'ère Meiji. Le Japon sombre alors dans une période de fragmentation où 3 nations rivales se disputent la suprématie du pays. Printemps de l'an 57 du calendrier du Yamato. La nation de l'Est, le Buo, lança une armée de plus de 10 000 soldats à l'assaut de la frontière du Yamato et parvint à envahir le canton d'Aichi. Acculé, le corps d'armée du Yamato dut reculer et fit appel à des renforts depuis la capitale, Osaka. Bon, maintenant, cet anime va me rendre parano, les gars, hein, vu l'épisode 1 qu'on a eu. Je vais être très pessimiste pour la suite à chaque fois. La victoire de l'armée du Buo est déjà acquise dès lors que nous avons pris position sur ce tronçon de l'autoroute de Shintomei. Comment 8000 hommes du corps du Yamato pourraient-ils atteindre ce poste de commandement surélevé? Mon général, c'est grâce à vous qu'on a gagné cette bataille! Soldats, trinquons à notre victoire! J'ai vraiment une poisse monumentale. Personne n'a jamais perdu une bataille aussi bêtement. Oh, une pige. Au rapport, gouverneur. L'unité du général des frontières vient tout juste d'arriver. Oh non, pas ce chauve! Il y a 10 ans, qui aurait cru que le Buo était sur le point de remporter une victoire écrasante contre cette superpuissance? Le Yamato est vraiment tombé bien bas. C'en est lamentable. Ouh la descente, hein. Ouh là là la descente. Attendez, quoi? Ils ont escaladé avec tous leurs bardas? Dites-moi que je rêve. Ce pont fait 45 mètres de haut. Dave! Dave! Ok! Votre commandant en chef n'est plus. Et les 2 généraux ainsi que le stratège qui l'accompagnait ont également trouvé la mort. Si vous vous rendez gentiment au Yamato, vous serez épargné et chacun d'entre vous se verra attribuer une terre. Quant à nos hommes qui ont rejoint le camp ennemi, vous serez graciés. Votre réponse? Nous capitulons! Nous capitulons également! Ça va vite! L'attaque surprise du commandant en chef de l'armée du Yamato se solda par un franc succès, balayant ainsi la bataille de Nagashino en un éclair. Il s'agissait de Mitsuhide Ryumon, métropole d'Osaka. C'est tellement une grande perte le fait d'avoir perdu sa femme. C'est horrible. J'ai Ça quitté devait mon être un poste perso de de fou. régisseur agricole, vendu notre maison. Et avec cet argent comme seul bagage, je suis parti rejoindre la capitale. Tout comme il a fallu poser la première pierre pour construire cet immense gratte-ciel, il faut un début à tout. Moi aussi, je vais repartir de zéro avec ce premier pas. Capitaine, je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir amené jusqu'ici. Tu disais aller à la rencontre du général des frontières, Ryumon? C'est exact. D'après ce qui se murmure, il aurait quitté la métropole d'Osaka il y a peu pour aller affronter l'armée du Buo dans le canton d'Aichi. Si je peux te conseiller, rends-toi d'abord à la tour Tsutenkaku. Tu y trouveras la résidence du général. Un hôtel bon marché, un hôtel bon marché... Bon, le choix est vite fait. Hein. Tu ferais mieux de te trouver rapidement un hôtel. Les rues de cette ville sont foutrement dangereuses la nuit venue. Oh, la tour Tsutenkaku. Wow, quelle merveille! Elle est encore plus belle vue de près! Il s'agit de la deuxième Tsutenkaku construite à l'ère Showa. La première évoquait Paris, c'était une sorte de tour Eiffel posée sur l'Arc de Triomphe. Oh, si seulement je pouvais dessiner une carte de tout là-haut! Oh. L'hôtel. Il est giga passionné. Hein? Mais c'est quoi tous ces gens?
Ils sont là pour passer la porte du succès, eux aussi. Eh, matez ça, une raie sur le côté. Tiens donc, une raie sur le côté. Qu'est-ce qu'elle a, Moray? Dépêche-toi, présente-toi au petit Tsune. Pardon? Au petit Tsune? Allez, mène-toi. T'attends quoi pour aller te présenter? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? T'es en train de nous dire que tu connais pas le petit Tsune, peut-être? Bah non, je le connais pas. T'es en train de te foutre de notre gueule, là. Joue pas au prix malin avec nous. Assez, C'est comme si dommage. Ne voyez-vous donc pas que vous effrayez ce brave garçon? Comment ça? Ce brave garçon? Je me nomme Yoshitsune Asama. Je suis venu passer la porte flot du de succès. fou! Et comme tu as pu le deviner, c'est moi qu'ils appellent Petit Tsune. Et donc, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Aoteru Misumi. Misumi. Ça ne m'évoque rien du tout. Maman non plus ne m'a pas parlé de toi. Maman? J'imagine que tu es originaire d'une région rurale. Tout s'explique. Les campagnards n'ont pas dû entendre parler de moi, c'est pour ça. Je me suis planté. J'ai vraiment choisi le pire hôtel pour passer la nuit. La famille Asama. Notre lignée soutient le Yamato depuis la création de notre nation. Et moi, j'en suis l'héritier, le fils aîné de cette prestigieuse famille. Alors, ne trouves-tu pas ça épatant? Moi, je trouve ça trop chelou, les mecs sur qui, le côté. Le petit Tsune t'a qui posé une flex question. sur la T'as descendance dans les d'une oreilles famille. ou quoi? Eh bien, c'est que j'en ai aucune idée. Tu te prends pour qui, Minus? Tu veux dire que le petit Tsune est pas épatant, c'est ça? Non, vous vous trompez, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mon propos était simplement que, avec cette seule et unique information, je ne suis pas en mesure de comprendre pourquoi le petit Tsune est épatant. Voilà tout. T'es con ou tu le fais exprès? Il s'est présenté à toi, ça te suffit pas pour comprendre à quel point il est épatant? Il veut toujours pas comprendre! Il y a une limite à l'arrogance, gamin! Pouvez-vous m'expliquer à quoi rime cette pression de groupe ambiante depuis tout à l'heure? On est tous d'accord pour dire que le petit Tsune est incroyable! Et toi, t'es le seul à pas vouloir le dire, donc t'as forcément tort, point barre! Dans ce cas, si on suit votre logique, ça voudrait dire que les Taira ont toujours raison puisqu'ils sont les plus nombreux à occuper les postes importants du Yamato. Vous êtes aussi d'accord avec ça? Ils ont toujours raison, et puis quoi encore? On est là pour mettre fin à cette société pourrie, ces enflures de Taira ou instaurées! Tu veux qu'on te fasse ta peau, c'est ça? Ça suffit! C'est trop des suceurs. Misumi. En vrai, t'es pas une mauviette, toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as changé de ton? Je faisais exprès. Tu veux savoir pourquoi? Quand je m'adresse de cette manière à des gens incapables d'ajuster leur manière de parler, ça me donne un air supérieur. Laisse-moi t'apprendre un truc. Maman m'a dit que les grands intellectuels de la période du Japon imposaient le respect en utilisant plein de mots étrangers dans leurs propos pour le rendre inaccessible aux roturiers. Si j'ai décidé de passer ma nuit dans cet hôtel miteux, c'était uniquement dans l'espoir de tomber sur un type comme toi. Contrairement à cette bande d'idiots, tu as le mérite de savoir faire travailler tes méninges. Par contre, si tu veux bien, laisse-moi te donner un conseil. A priori, tu sembles croire que ça te donne un genre de refuser de faire de la lèche. Mais pour ta gouverne, si j'avais pas pris la peine de retenir ces brutes tout à l'heure, as-tu une idée de l'état dans lequel tu aurais fini? Alors tâche de ne plus me tenir tête. Ouais, bon conseil, hein, bon conseil. Écoute attentivement. Fais gaffe. J'ai un rêve à réaliser, moi. Je veux réunifier l'ancien Japon et mettre fin à l'ère des 3 nations par ma seule force. De cette façon, je deviendrai indéniablement l'homme le plus respecté de l'île entière. Tu ferais mieux de sympathiser avec moi si tu veux mon avis. Assez discuté. Soyons amis, mon cher Misumi. Tu vas me dire que les campagnards connaissent pas les poignées de main? Permettez-nous de vous déranger. Putain, c'est quoi cet anime de malade, frère? Ouais! Incroyable. Permission refusée. Incroyable. Retournez d'où vous venez. Oh, le duo de fou qui arrive. Oh, il faut absolument qu'il s'allie avec lui. Alors, Misumi, qu'est-ce que t'en dis? Je suis épatant, pas vrai? Allez, admets-le. Dis que je suis incroyable. J'exige que tu assouvisses mon désir de reconnaissance. C'est vrai, tu l'es. Néanmoins... Cependant... T'as cru que j'allais me barrer sans rien dire? Tu vas le payer! Oh! Incroyable. T'en veux encore ta Le merde niveau de contre cet moi, anime, pas les laisser. gars. Tsune,
T'es impressionnant. T'es même très impressionnant. Mais si ton objectif c'est de gagner le respect de tous, alors laisse-moi te donner un conseil. Tout comme à l'instant, tu devrais éviter les conclusions hâtives. Il a le seum. Me conseiller, moi. Il a Je trop suis pas d'ego, sûr de frère. bien comprendre. Redescends un peu sur terre, gamin. Ah, t'es pas obligé Si de on faire ça. franchit la porte du succès, ça voudra dire que toi et moi, on sera camarades. Et voir un camarade aussi doué se faire tuer bêtement à cause de simples suppositions, ça m'embêterait. Alors s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. Allez, écoute ce conseil, Il allez. lui arrive quoi à Splook? Il se permet de jouer les conseillers avec moi? Enfin bon, ça mange pas de pain de le laisser parler. Entendu. Je suis tout oui, tu peux y aller. Ça pourrait être un excellent Premièrement, perso, lui, tu frère. fais beaucoup trop de suppositions sans fondement. Par exemple, à mon arrivée, ne voyez-vous donc pas que vous effrayez ce brave garçon? C'est ce que tu as dit, tu te souviens? Mais avant d'affirmer ce genre de choses, tu ferais mieux de regarder la personne pour t'assurer que c'est bien le cas. Deuxièmement, tu as déclaré « Les grands intellectuels de la période du Japon imposaient le respect en utilisant des mots étrangers dans leurs propos pour le rendre inaccessible aux roturiers. » Or, de ce que j'ai lu, on y trouvait des réactions telles que « J'aime pas quand ils se la pètent avec des mots étrangers » ou encore « On pige rien, parle japonais » pour citer Lao Tzu. Celui qui n'a pas confiance dans les autres n'obtient pas leur confiance. Autrement dit, si tu n'écoutes que les opinions qui vont dans ton sens et que tu rejettes en bloc celles qui ne te conviennent pas, tu ne gagneras pas le respect de tous comme tu le désires. Bien au contraire, tu risques d'attirer la crainte et le mépris de tous. Excellent. Et troisièmement, pour finir, tu as présumé tout à l'heure que si je refusais de faire de la lèche devant toi, c'était pour me donner un genre? Là aussi, tu fais complètement fausse route. Mon seul objectif, c'est de tenir la promesse faite à mon épouse qui a été Quel exécutée homme par le ministre des Affaires intérieures il y a 3 mois de ça. homme! Tu crois que je fais ça pour me donner un genre? Je suis pas venu ici passer la porte du succès avec des intentions aussi puériles. Mais quel roi! Si je dois lécher des bottes pour arriver à mes fins, j'en lécherai autant qu'il faut. Quel roi! En revanche, cette pression de groupe qui gangrène notre culture, j'y céderai jamais. On peut me tabasser, me taillader ou même me tuer, ça changera rien. Si je suis là, c'est parce que mon seul but, c'est de pouvoir changer ce monde. Quel roi! Putain! Mais je rêve! C'est une plaie, ce mec! J'ai jamais vu ça, il est gênant, pitoyable et ridicule au possible! Pourtant, Ils l'ont j'ai la kiffé. sensation qu'il Ils l'ont domine tous kiffé, l'espace. frère. C'est comme s'il m'avait battu à plate couture. Si je dois lécher des bottes pour arriver à mes fins, j'en lécherai autant qu'il faut. C'est ce que tu dis, hein? Allez, fais pas le con. Je te le fais pas dire. Tu as entièrement Voilà. raison, Misumi. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je vais changer ma façon de faire maintenant. Me sous-estime pas. Moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu. Vraiment, je te suis reconnaissant. Ça va ta main? T'as pas mal? Tu veux vraiment changer le monde? Arrête de prendre tes rêves pour la réalité. T'as pas la moindre chance de franchir la porte du succès. Tu verras bien demain. Le retour à la réalité va être arrête! brutal. Il faut absolument qu'on passe l'examen ensemble demain. Je sens qu'on va s'éclater. Oui. J'ai déjà hâte rien que d'y penser. Allez, devenez potes. Arrête tes conneries, frère. Oh, je les vois très bien ensemble, ces deux-là. Ça pourrait être une Dites, mon excellente général, équipe. Pensez-vous que nous aurons des candidats prometteurs aujourd'hui? Seul l'avenir nous le dira. Vous êtes toujours très sévère avec les nouveaux venus. Nous n'avons recruté personne ce mois-ci, ni le mois dernier. Peut-être que vous pourriez vous montrer un peu plus indulgent. Quand l'avenir du pays est en jeu, on ne peut pas laisser place à l'indulgence. Sur ce, voyons voir ce que les petits nouveaux nous réservent. Incroyable. Capitale du Yamato, Osaka. D'après les rumeurs, plus d'1 millier de personnes se rassemblent chaque jour devant la résidence du général des frontières, Mitsuhide Ryumon, dans l'espoir de rejoindre son unité. Ouah, l'ancien, Aux yeux de tous, avec le charisme, il réussir va le cet voir, il va le examen de prendre direct, c'est recrutement et sûr. entrer à son service Il va avoir est le devenu talent. ce qu'on appelle franchir la porte du succès. Ça y est, Saki. J'y suis. Tu sais, Misumi, pour ton bien, je vais pas y aller de main morte avec toi.
Tu ferais mieux de laisser tomber la porte du succès. Sans aucune aptitude au combat, t'as aucune chance d'être pris dans l'unité. Vas-y, arrête de casser les Ça doit couilles. être pénible pour toi d'attendre des heures en plein soleil dans une file pareille. Oh, il est pas venu ici pour abandonner parce qu'il y a une file d'attente. Hein. Tsune. Apparemment, à la période du Japon, il y avait un parc d'attractions appelé Universal Studio Japan qui, en période d'affluence, avait des files d'attente encore bien plus longues. Le Minion Mayhem, 360 minutes. Hollywood Dream The Ride, 560 minutes. Le dinosaure volant, 760 minutes. À cette époque, beaucoup de gens étaient prêts à rester debout des heures pour satisfaire leurs envies. Si ça me permet d'accomplir mon objectif... L'intello qui pense alors être moi aussi, avec des j'attendrai grosses heures couilles. pour cette file. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est la recette des ramen super délicieux qu'on avait mangé avec Saki lors de notre voyage à Hakata. Pour préparer le bouillon, il faut laisser tremper la viande dans l'eau un peu moins d'une heure afin de retirer le sang avant de la plonger dans l'eau. J'en reviens Son pas, cerveau s'arrête 760 jamais. minutes pour une attraction, comment c'est possible? Aoteru Misumi. Mais sur quelle planète tu vis sérieusement? Hier encore, il a enterré le type que les voleurs ont égorgé sous prétexte que dans ce pays, même quand l'identité de la victime est connue, le décès n'est pas systématiquement annoncé à la famille. Ensuite, il a passé tout le reste de la nuit à vanter ma technique au sabre, alors que je voulais juste qu'il me laisse dormir. À première vue, je pensais qu'il était du genre rationnel, mais il cache un tempérament bien plus passionné qu'on l'imagine. Eh ouais. Minute, mais je fais quoi là? Pourquoi je commence à l'analyser? Me dites pas que je m'intéresse à ce vulgaire plouc. Non, c'est impossible, y a aucune chance. Je dois me ressaisir. Je suis l'héritier du clan des Asama. Comment ce pecno tout droit sorti de sa cambrousse pourrait susciter de l'intérêt à mes yeux? Elle a trop de flow, ça coupe. Le général Ryuman est de retour à la capitale. Je le vois pas venir. Là-bas. Oh, j'aurais tellement aimé voir son retour triomphant. Attendez ici. Je mettrai mes connaissances au service du général des frontières Ryuman. J'ai peur d'une et je clim, là. bâtirai une ère de paix dans notre pays. Je mettrai mon talent au service du général des frontières Ryumon pour réunifier l'ancien Japon. Et je deviendrai l'homme le plus respecté dans tout le pays. Pas question d'échouer devant la porte du succès. Didou man, merci pour le prime. Merci beau gosse. Je la pose. Allez, on peut commencer. Pourquoi ils sont déjà tous en train d'écrire? Je sais pas, ils notent peut-être notre tenue et notre comportement. Mince, j'ai oublié de rentrer ma chemise. Je suis Kaku, le stratège. Sans plus tarder, je vais vous Stratège expliquer militaire, en quoi ok, let's consiste go. l'examen. Avant tout, je vous rappelle que cet examen ne concerne pas le recrutement de soldats ordinaires, mais celui des futurs membres de notre unité, placés sous les ordres directs du général des frontières et de l'empereur du Yamato. Avant d'aller plus loin, je préfère être transparent avec vous. Nous traitons des tâches administratives en parallèle de votre session. Il s'agit du travail qui s'est accumulé lors de notre déploiement. Vous pensiez peut-être que nous étions en train de vous évaluer, mais rassurez-vous, ce n'est absolument pas le cas. Je vous prie de ne pas y prêter attention. L'éducation, le comportement, l'âge, le genre, la lignée, les diplômes, l'expérience, l'esprit d'équipe, les motivations ou les antécédents judiciaires, je n'ai que faire de toutes ces choses. Vous n'avez qu'un seul critère à remplir pour être admis. Il vous faudra me faire mettre au moins un genou à terre dans le temps imparti. Voilà tout. Vous avez 10 minutes pour y parvenir. L'examen commence. Oh, le test à la Hunter x Hunter. Comment on est censé faire pour le mettre à genoux? On est supposé utiliser la force? C'est donc ça l'examen qui détermine l'avenir de la nation? J'adore, c'est trop drôle. C'est une blague cet examen? Elle est où la difficulté? Oh, lui va tellement flop. Il suffit de mettre le général des frontières à genoux pour réussir cet examen. Je sais reconnaître un flopper. Je vais t'écraser les épaules tellement fort que tu seras forcé de te mettre à genoux, le vieux. Regardez, je vais être le premier à franchir la porte. Elle a une bonne du gueule en succès. plus. Pourquoi ça serait toi le premier? Non, ce sera moi. Non, moi d'abord. Tu peux te brosser, ça sera moi. Non mais Steve, t'es une montagne ou quoi?
D'où lui vient cette force monstrueuse? Et le pire, c'est qu'il bosse comme si de rien n'était. La porte du succès, c'est impossible de la passer. Pendant ces 3 mois, j'ai fait de nombreuses recherches sur l'unité du général des frontières. Beaucoup de documents mentionnaient l'examen, mais comme son contenu vient à changer à chaque fois, je n'ai rien trouvé de probant pour m'y préparer. Le seul point commun entre ces épreuves, c'est qu'il s'agit toujours d'une évaluation basée sur la méritocratie pure. C'est d'un ridicule sans nom. Décidément, vous n'êtes bon qu'à jouer les bouffons. Regarde-moi, Misumi, observe l'étendue de mon talent. Et par la même occasion, prends conscience de ton impuissance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rien d'intéressant, j'en ai bien peur. Ils avaient un court délai pour élaborer une stratégie et la mettre en pratique pour réussir l'examen, mais ces imbéciles se bornent à imiter ceux qui ont échoué avant eux. Il faut dire que le général est vraiment hors norme pour les repousser malgré la fatigue de notre déploiement. Ensuite, il reste ces deux-là. Ils se sont contentés d'observer depuis le début. Aurait-il jeté l'éponge? Ou bien aurait-il un plan et... Ah ouais, ça sort une lame. Ah là, il a pas le choix d'esquiver. Damn! Il ne reste plus que 4 minutes avant la fin de l'examen. Veuillez m'excuser, mais dites adieu à vos jambes. Non! Non, j'aime trop sa mère! Waouh, j'aime trop l'anime de fou, frère! Non, les gars, je suis désolé, je dois encore faire la promo de cet anime. Oh putain, les gars, faut que tout le monde voit cet anime, frère. Tu ferais comment, toi, pour le mettre à genoux? Bon, la force, c'est pas possible. La force, c'est pas possible. En vrai, peut-être c'est un truc de con. Hein. Faut lui demander, ou tu vois, genre, tu lui dis, vais pas te mettre à genoux? C'est un truc de con comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre à genoux? Avec de la politesse, tu vois. Non, moi, vous savez quoi? Non, moi, je pense qu'il faut parier avec lui. Il faut jouer à un jeu avec lui. Là, tu fais un pari avec lui. Tu lui dis, écoute, on parie ça dans un an. Si je gagne, tu te mets à genoux. Si tu gagnes, bah, je me casse, tu vois. Et je pense que le mec, il va se dire, ok, vas-y, tu vois. Je pense que c'est un délire comme ça. Mais il a rien à gagner. Ouais, mais le vieux a l'air... ça a l'air d'être un fou, un peu. Incroyable. J'aime trop. Printemps de l'an 57 du calendrier du Yamato. Aoteru Misumi a fait le voyage jusqu'à Osaka pour tenir la promesse faite à Saki, sa défunte femme. Il y fait la rencontre de Yoshitsune Asama, un jeune homme qui veut réussir lui aussi l'épreuve de la porte du succès, dirigé par Mitsuhide Ryumon, général des frontières. C'est lui qui a déterminé la nature de l'épreuve. Il vous faudra me faire mettre au moins un genou à terre dans le temps imparti. Voilà tout. Les candidats tentent leur chance, chacun à leur tour, en vain. Aoteru et Yoshitsune, eux, observent la scène tranquillement. Général Ryumon, veuillez m'excuser, mais dites adieu à vos jambes. Ah, ça s'était fini sur ça? Oh. Si je comprends bien, tu comptais me couper les jambes afin que je m'écroule par terre. Ah, tu lui fais pas l'ancien. C'est complètement fêlé comme idée. C'est loin de me déplaire. Même si c'est un peu naïf. Vous voulez sans doute dire incroyablement génial, non? Oh! Tu es admis. Incroyable! Attendez, c'est quoi ce délire? Il se croit où ce type? Il a tenté de lui couper les jambes, il est pas incroyable! Il a littéralement botté les fesses du général sans se retenir. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez ce type? Ouais, c'est un coup et il perd de la tête. Dis-moi à toi, quand tu mets un coup de pied, tu y vas de bon cœur. Ton nom? Tout d'abord, même si c'était un examen, pardonnez-moi ma conduite inappropriée. Pardon pour ce manque de respect. Oh, il est bon. Et ensuite, concentré. Soyez assurés de ma gratitude. Je suis de la famille Asama. Yoshitsune de mon prénom. Asama! C'est une famille super céleste! Ils parlent bien d'eux! Ils font pitié, les pauvres, c'est d'un ridicule. Si l'un d'entre eux critique quelqu'un, les autres s'y mettent aussi. Si quelqu'un admire une personne, ils suivent aussitôt le mouvement comme de bons moutons. Ah, Dieu que je les méprise tous. Restez à la traîne pour le reste de votre vie et regardez-moi franchir les échelons. J'aime bien ce chien. Et toi, Misumi? Tu voulais pas changer le monde pour de bon? À ce rythme-là, c'est moi qui vais le remodeler. Oh, t'as vu ton lacet est défait? Regarde. La vache, t'as raison.
Mais pourquoi il est si sûr de lui, ce bonnet? À me féliciter le sourire aux lèvres. Il va me régaler. Avec sa petite raie ringarde sur le côté. Les gars, là ça va être un duo de fou ces deux-là. Ok. Il attaque. Ah lui les gars, ça va pas être de la violence hein. J'ai apporté un modeste présent à votre attention. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il se met à faire de la lèche directe? Si je dois lécher des bottes pour arriver à mes fins, j'en lécherai autant qu'il faut. Il l'avait dit d'accord, mais il y va franco. Il essaie même pas de déguiser ça légèrement droit au but. De la lèche de chez lèche, 100% pure lèche. Le naze. Qu'est-ce donc? Mon conseil pour ne pas perdre la guerre, une réforme radicale de l'agriculture sur tout le territoire. Habile? Du rail fort? Il dit qu'il a la raie forte? Oh, Kaku, je suis là. Oh j'adore. Oh j'adore. Je n'y crois pas. Misumi, qu'as-tu pu écrire? Cette réforme agricole a pour ambition d'augmenter la productivité des régions frontalières, puis d'améliorer la conscription des soldats. Comme vous le savez, l'armée du Yamato peut appeler un total de 360 000 hommes, mais parmi ce contingent, moins d'un cinquième fait partie de nos troupes permanentes en prenant en compte les forces d'Aichi, de Fukui et de Shiga. Pourquoi? Je vous le demande. Dans les régions les plus éloignées, la faible productivité agricole ne permet pas aux hommes de s'enrôler. Sans militaires de métier, cela veut dire qu'en cas de guerre, il faut appeler de nombreux paysans depuis des régions éloignées, ce qui implique une logistique importante et des dépenses qui lui ne sont faut me le tout autant. recruter les gars, c'est un pourquoi cerveau. il faut demander aux soldats de cultiver les terres à l'abandon en province. Le but sera d'optimiser la productivité en profitant des terres fertiles des 3 régions. Je sais quelles terres seront parfaites. Dans ce but, les champs autour d'Osaka seront laissés en jachère, l'eau sera acheminée vers les cultures de province. 50 000 soldats seront répartis dans les 3 régions pour cultiver les champs. Un cinquième sera au repos, les autres seront dans les champs et serviront aussi à défendre ces terres au besoin. Faites le calcul. Avec suffisamment d'irrigation, nous pouvons multiplier les récoltes par 5. Même en prenant en compte les catastrophes naturelles, les divers coups, nous pourrions alors assurer à l'armée une réserve d'1,5 million de tonnes, soit 4,5 millions de tonnes dans nos greniers en 3 ans. De quoi nourrir 100 000 soldats pendant 5 ans. En conséquence, si nous devions entrer en guerre, cela nous permettrait d'éviter une défaite certaine. Quelle démonstration! Oui, tout simplement brillant. Carrément splendide, il a dit. Je peux savoir comment tu comptes me faire poser Il en a rien à foutre. Général, quant à vous faire vous agenouiller, j'en suis tout simplement incapable. Honnête? La carte de l'honnêteté? Je ne comprends pas. À vrai dire, je ne maîtrise aucune technique de combat comme Yoshitsune. Je dois reconnaître que triompher de cette épreuve dans ces conditions n'est pas à ma portée, quoi que je fasse. Dans ce cas, pourquoi me donner ceci? J'aurais voulu vous l'expliquer plus tard. J'espérais vous exposer ma réforme après avoir réussi l'épreuve de la porte en bonne et due forme. Il se trouve que je ne suis pas en mesure de la réussir. J'ai donc préféré vous remettre ce document tout de suite. Tu es conscient que je ne connais même pas ton nom, jeune homme. Je pourrais m'accaparer ton travail sans que tu n'en tires aucune reconnaissance. Est-ce que ça t'irait? Oui, peu importe. Tu es admis. Bien. Quel est ton nom? Incroyable! Aoteru Misumi. Fin de l'épreuve. Je vous remercie tous d'être venus participer. C'est magnifique. Si vous n'avez pas magnifique. réussi à démontrer vos qualités aujourd'hui durant l'épreuve que l'on appelle communément la porte du succès, j'aimerais que vous tentiez votre chance la prochaine fois. Quand je ne suis pas en expédition, je suis toujours présent ici. J'attends de vous revoir avec impatience. Ouais, on viendra essayer. Moi aussi, je vais pas jeter l'éponge comme ça, vous verrez. Le premier connaît tout du combat, l'autre a la connaissance. Ouais, ils vont bien ensemble. Je peine à croire qu'en l'espace de 10 minutes, j'ai pu croiser 2 jeunes gens avec autant de potentiel. Yoshitsune Asama. Personne au monde n'a autant d'audace et d'assurance que lui. Il est encore un peu brut de décoffrage, pour être honnête, mais s'il prend la peine de s'affiner, il pourrait devenir un grand chef militaire du Yamato, ne pensez-vous pas? Et bien sûr, il y a Aoteru Misumi. Il est évident qu'il nourrit de grandes ambitions. Pour autant, il n'a pas l'air de chercher la gloire à tout prix. Il a de quoi susciter notre intérêt. Il n'a réussi l'épreuve qu'au dernier moment. Ça n'a pas ébranlé de vous voir vous agenouiller devant lui après qu'il vous a tout expliqué, comme s'il l'avait prévu. C'est vrai, j'ai hâte de voir les prouesses qu'il accomplira. Mais il ne pouvait pas tout prévoir, il ne pouvait pas savoir que j'allais m'agenouiller. Non, non, impossible. Impossible, pas vrai?
Mon gars, tu sais pas sur qui t'es tombé. Printemps de l'an 57 du calendrier du Yamato. Oh, le génie! En ce jour, Aotero a réussi l'épreuve de la porte du succès. Mais tout le monde ignorait encore qu'une époque troublée les attendait. Une époque de grands changements. Qui aurait pu savoir ce qui attendait le monde au-delà des alliances et des rivalités, au-delà des grandes causes et des trahisons? Le monde sera-t-il en paix ou plongé dans le chaos? Aotero Misumi n'en était qu'au début de ses aventures, ponctuées de succès qui lui valurent la réputation du plus grand des stratèges et firent de lui une légende. Oh, damn! Hiver de l'an 59 du calendrier du Yamato, Osaka. Cela faisait bientôt 3 ans qu'Aotero avait réussi l'épreuve de la porte du succès, en démontrant ainsi sa valeur. Sa Majesté l'Empereur du Yamato 3 ans, les gars. vous fait grâce de sa présence. Saluez! Longue vie à l'empereur du Yamato! Vive l'empereur! 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 Oui, ça suffit. Bien, commençons. Dites-nous, le ministre des Affaires intérieures... Il passait aux toilettes. Mais c'est que le Conseil impérial a commencé. Une envie pressante. Ah, si c'était pressant, alors... Nous pouvons comprendre, c'est normal. C'est la nature, on n'y peut rien après tout. On va pas lui demander l'impopo. Pardon, nul n'est tenu à l'impossible. Ah. Ils font peur. Les sbires du ministre sont toujours aussi sinistres. Ah ouais, ça se moque. Oui. On se le fait, ce conseil. Je vous accorde 30 minutes. Il ose s'asseoir en plein devant l'empereur, j'en crois pas mes yeux! Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce type? Très cher ministre, que diriez-vous de siéger à nos côtés comme toujours? Ne dérogeons pas à la Ah, la tradition. prise de confiance. Non, Ça non, revient rien, pas. vous pouvez vous asseoir où bon vous semble, bien sûr. Majesté, je demande la parole. La parole est au général des frontières, Mitsuhide Ryumon. Illustre empereur du Yamato, au terme de 3 années d'efforts, je vous présente nos résultats. Notre réforme militaire de l'agriculture a porté ses fruits. Avec l'aide de nos 3 cantons frontaliers, notre armée compte Il désormais a 100 trop 000 carré, soldats de frère, carrière. l'autre. Quoi, 100 000 soldats? Il doit exagérer. Ne dites pas que son plan farfelu a fonctionné pour de vrai. Alors que tout le monde disait que c'était voué à l'échec. Et après un léger retard, nous avons enfin pu transférer dans nos champs les anciens soldats du Buo qui s'étaient rendus après leur défaite récente durant la bataille de Nagashino. Je suis persuadé que ce seront de bons éléments sur le champ de bataille également. Ce maudit chauve. Ah, je vois, c'est formidable. Félicitations, Ryumon. J'ai rien compris, mais dans un premier temps, je le félicite. Illustre empereur du Yamato, j'ai l'impression que vous ne saisissez pas l'importance de la réforme menée par Ryumon. Vous pouvez le dire que vous n'y comprenez rien. Il peut lire dans mes pensées. Pour faire simple, ce brave Ryumon a réformé notre politique agraire poussiéreuse, remplaçant les simples paysans par des militaires agriculteurs. En à peine 3 ans, les effectifs militaires des provinces ont explosé. Auparavant, nous avions 33 000 hommes dans le canton d'Aichi, 10 000 à Shiga et 15 000 à Fukui, pour un total de 58 000 soldats. Et Ryumon, en peu de temps, a réussi à porter ce nombre à 100 000 hommes. Autrement dit, combien de fois plus ? Laissez-moi voir. La réponse est 1,7. Un résultat extraordinaire qui mériterait amplement de le mettre à la tête d'une province accompagnée d'une généreuse récompense. Mais préférez prétendre tout comprendre, se contenter de donner un vague remerciement et rien de plus significatif. Si je ne vous connaissais point, je dirais que c'est de l'incompétence crasse indigne d'un vrai l'humiliation dirigeant. publique. Hein. Ah, il a osé. Il a fini par humilier publiquement l'empereur. Mais l'empereur, c'est une salope, j'ai l'impression qu'il va jamais rien faire. Où avions-nous donc la tête? Nous sommes désolés, Ryumon. Tu recevras bien sûr les honneurs qu'il se doit, décoration, nouvelle position, tout. Nous te transmettrons plus tard un édit impérial. Est-ce que cela te conviendrait? Illustre empereur du Yamato, c'est trop d'honneur. Je serai comblé par tant d'égards. Vraiment? Tu es sûr? Tant mieux alors.
Non content de s'asseoir devant l'empereur sans la moindre gêne, le ministre des Affaires intérieures va jusqu'à l'humilier en plein conseil. Ah, ce bâtard, il est chaud. Jusqu'où iras-tu? Ah, il est chaud, il est chaud. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire pour un peu de pouvoir en plus? J'espère que tout va bien pour le général Ryumon. Encore heureux, c'est un conseil, pas un champ de guerre. Pas de raison de s'inquiéter. Mais non, Nagamine, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce qui est préoccupant, c'est que le gros porc est sûrement en train de manigancer quelque chose. Denki Taira, ce serait pas étonnant. L'empereur Fuji a épousé la fille du gros porc, ne l'oublions pas. Ce qui fait que la famille Taira a monopolisé les postes administratifs les plus importants sur tout le territoire. Et l'ancien empereur a été empoisonné il y a 22 ans de cela. On doit pouvoir dire sans crainte que le moment est venu. En effet. Ah, mon cher Sugo, c'est votre 3e carré de sucre aujourd'hui, si je ne m'abuse. Ne vous étonnez pas si votre femme vous gronde. Il faut se méfier du gros porc. Il ne porte pas le général et nos troupes dans son cœur. Parmi les opposants à la famille Taira, on peut même dire que nous constituons la principale épine dans son pied. Il en va de même pour la fameuse réforme des soldats. En vrai, je pense pas qu'il va sauter l'empereur. Parce que le gros, il le contrôle de baiser. Bondir de joie. Ce serait bête justement de le fumer. En tout cas, pas tout de suite. Alors, Ryumon, as-tu fini de parler? Encore un point. Il prépare le terrain, on va Ces dernières années, dire. le refroidissement climatique s'est accentué. À en croire les rapports de nos agents infiltrés en plein territoire CI dans une région où nos relations sont tendues, une partie de leur population commence à avoir des difficultés à se nourrir. Ils sont dans le dénuement le plus total. Toutes les mesures du gouvernement se sont soldées par un échec, ce qui a déclenché de plus en plus de révoltes contre les dirigeants à travers tout leur territoire. Par conséquent, le CI devrait être quasiment incapable de poursuivre son expansion vers l'ouest et de menacer nos De frontières. toute façon, il peut pas récupérer la place de l'empereur en le butant. Ça marche pas comme ça. En campagne afin d'écraser nos ennemis? Je ne saurais mieux le dire. Profiter de cet avantage pour envoyer des troupes au nord serait certes une éventualité à envisager, mais il ne faut pas négliger le froid extrême. Nous pouvons disposer d'un grand nombre de soldats et de nourriture, mais la campagne resterait tout de même des plus périlleuses. Tu proposes donc d'attendre le printemps pour frapper l'ennemi de toutes nos forces? À moins que tu suggères de rester sur le statu quo? Il y a un élément dont nous devons nous méfier en particulier. Et lequel? C'est la naissance d'un dictateur en puissance. Hein? Comment ça, un dictateur? La situation que le CI traverse est propice à l'avènement d'un dictateur hors du commun. L'histoire nous en a donné de nombreux exemples. Ces personnes sortent du lot en ralliant à leur cause un peuple déjà mécontent. Si un tel dirigeant s'installait, il y a de fortes chances qu'il veuille agresser le Yamato. C'est pourquoi je suggère dans l'immédiat de signer un armistice avec le CI et d'entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec Napoléon en mode japonais, ouais. Solution. Mon cher Ryumon, je ne te savais pas si pleutre. Entrer en guerre est une grave décision pour le peuple. C'est une affaire de vie ou de mort. L'avenir de notre nation est en jeu. C'est pourquoi, en tant que général des frontières, je recommande de... Oui, c'est bon, tu es un lâche, on l'a bien compris. Mais ne t'en fais surtout pas, ça ira. Toute cette histoire avec le CI ne posera guère de problème. Qu'entendez-vous par là? Oui, nous avons déjà envoyé au CI une lettre afin de leur intimer de se rendre sans condition. Une demande formelle de reddition sans condition! Mais enfin, monsieur le ministre, nous n'avons rien ouï dire! Eh bien, maintenant, vous êtes au courant. C'est vrai. Vous savez comment sera prise cette C'est demande de tellement son reddition dog. sans condition? Cette provocation ne fera qu'attiser leur colère. Nous devrions envoyer un messager pour entamer des pourparlers de paix dès que possible. Tu n'as pas compris, mon cher Ryumon, général des poltrons. Ma glorieuse nation n'a encore jamais connu la défaite et ça n'est pas prêt de changer. Demander une trêve au CI ne serait qu'une preuve de faiblesse. Ça a beau être un fils de pute, il me régale. Bien assez tôt. Je te le garantis. Je vous implore, veuillez reconsidérer ma proposition. Théma ce qu'il fait pour son peuple, frère. Pas moquez-vous, vous allez voir. Ah, quel spectacle. Tu en as assez fait, Ryumon la carpette. Tu ferais mieux de te retirer, tu fais pitié à voir. Mais si tu préfères continuer à lécher le sol. Bien, passons à la suite. Moi, je demande la parole!
La parole vous est donnée. Commandante Anada. Monsieur le ministre Taira, une demande de reddition doit être marquée du sceau impérial pour être valide. Si vous l'avez utilisée sans la permission de Sa Majesté, c'est un crime de la plus haute gravité. Je demande la parole. La parole est à Monsieur Nakamoto, chef Le de la ministre Taira abuse de sa position depuis des années, en parcourant le pays soi-disant dépêché par Sa Majesté pour je ne sais quelles affaires. La chancellerie a reçu des centaines de réclamations et de rapports quant à vos exactions. À longueur de page, on peut y lire tout ce que vous faites pour des raisons plus que douteuses. Ah, ça va essayer de le remonter là. Châtiment physique, collecte de taxes indues, ce n'est rien d'autre que de l'abus de pouvoir. Le ministre Taira doit répondre de ses actes et être châtié comme il se doit. Oui, il a raison. C'est pas normal que cet individu ait Oh, ça l'exécute pas, mais parce que l'empereur il a peur de lui. C'est lui qui décide au final. Bien, peine de mort. Je vous donne 5 secondes. Wow! Voilà pourquoi les gars. Les gars, l'empereur c'est l'empereur, mais lui c'est lui qui a le pouvoir. Illustre empereur du Yamato. Il a plus de pouvoir que l'empereur. Ça arrivait plein de fois les gars. Je d'avoir laissé entrer des soldats armés dans votre palais sacré et d'y avoir répandu le sang en votre auguste présence. Mais ils ont commis un crime d'une gravité sans précédent, ils m'ont extrêmement contrarié. Je vais tout de suite prendre des mesures pour que les places vacantes soient remplacées. Veuillez me pardonner. Mais oui, bien sûr, vous êtes tout pardonné, évidemment, autant que vous le voudrez. Il a trop de pouvoir. Nous sommes exténués et nous devons aller au Tu peux être qui tu veux, tu peux être l'empereur et tout. Mais si t'as pas du pouvoir... Nous croyons bien avoir déjà quelque peu mouillé nos augustes vêtements. Voilà qui Quelle conclut salope. ce conseil impérial. Oh. Les gars, je vous ai dit, en fait l'empereur il a pas de pouvoir, il a rien implanté dans ce pays frère. Le mec il a toutes les connaissances, il a l'oseille, il y en a plein qui le respectent. Ah, c'est... Ouais, il a pas d'influence. Tu comptes rester à Dans plat Kingdom par ça terre explique toute ta bien vie, mon ça. brave. Ça arrive tout le temps ce genre d'histoire les gars. Bref, quoi qu'il en soit, sois sympa et prépare le budget prévisionnel de la défense après la reddition du CI. Veux-tu? Pendant 3 jours. Et aussi, sois rassuré, je n'ai aucunement l'envie ou l'intention de grimper encore plus haut. Pour le moment, du moins. Pour l'instant, oh il est fort, oh il est bon. Oh je le déteste mais qu'est-ce qu'il est bon ce perso. Il n'y a que le général qui puisse encore tenir tête au gros porc. Ah la vengeance du Prota, elle va être méchante parce qu'il va devoir faire ça bien. Oui, On pourra pas le buter comme ça. Ce même jour, Il va devoir monter un coup de baiser frère. Encore simple soldat de l'armée frontalière et d'autres soldats du détachement. Yoshitsune Asama, nous vous félicitons pour votre prompte action en ce qui concerne l'arrestation des malfrats ayant attaqué le 31e dépôt militaire. En vertu de quoi nous vous désignons désormais adjudant de l'arsenal. Let's go! Enfin, une promotion! Nous vous félicitons pour la réussite de la réforme agricole que vous avez suggérée, en vertu de quoi vous êtes nommé superviseur de l'unité du général des frontières. Tâchez de vous montrer digne de la confiance qui vous est accordée à Oteru Misumi. Ah, il a 18 ans seulement là. Il avait 15 ans les gars. Région 12N CI. Juridiction de l'unité de surveillance de Ginzan. Commandant, 15 ans très concentré déjà. Nous avons Quel reçu homme. une information alarmante. Le président Azami aurait reçu une lettre du Yamato sommant le CI de capituler sans condition. Une reddition sans condition? Il était déjà marié à 15 ans. Après les gars, D'accord, c'est... très bien. Ça a l'air d'être une autre époque où les hommes... Merci pour ce rapport. Quel anime des baisers, oh. Ça me rappelle trop Kingdom, frère. La récupération de pouvoir et tout. Les gars, Kingdom, c'est pareil, frère. En termes de politique. En fait, regardez, comme je vous ai dit, en plus, c'est un nouvel empereur. Donc déjà, il a pas de contact. En fait, même si c'est un empereur, vous avez vu, il y a un côté où ils sont tous pour l'empereur. Et il y a un côté, bah, ils sont tous avec le général, là, je sais pas quoi. Parce que le mec, il a trop de pouvoir, il a trop d'influence, il a trop de connaissances, il a trop d'oseille. Ouais, les magouilles internes de fou. Et même dans Kingdom, ça arrivait plein de fois. Par exemple, t'as l'empereur, je sais plus comment il s'appelle le mec là, putain, qui est incroyable. Le bras droit justement de l'empereur, malgré lui, qui a pas le choix. Le giga businessman là, qui veut contrôler, qui veut changer le monde juste avec l'oseille. Putain, il est incroyable, j'ai plus son nom. Il va faire un coup d'état. Mais en fait, tu peux pas faire un coup d'état. En fait, c'est simple. Même si tout le monde, Ryufui, merci, c'est Ryufui incroyable. En fait,
faire un coup d'état, c'est pas si simple. C'est-à-dire que même si demain, il bute l'empereur, ce sera un autre membre de la famille qui va reprendre le relais. Et en plus de ça, il y a le timing, comme il l'a dit, ouais pour l'instant je veux pas monter en grade, tu vois. Tout est question de timing, plus il doit avoir l'approbation du peuple. Parce que s'il bute l'empereur et il monte au pouvoir, le peuple il va le détester. Je veux dire, mais lui c'est une fraude, c'est un voleur et tout, donc ça sert à rien. Toute sa vie il est niqué, tu vois. Il a sa fille aussi qui est mariée avec la famille royale. Ouais, il prépare le terrain de baiser. Ah non, ce personnage il est incroyable. Ah non, moi je kiffe tellement l'anime les gars. Moi en tout cas c'est mon anime de la saison, c'est mon top 1 celui-là. Et après c'est Atelier des sorciers.